Morning children. In the previous class we started lesson number 5 साहसी नेत्रावती. Yes, साहसी नेत्रावती के बारे में मैंने आपको बताया था. नेत्रावती क्या थी? एक लड़की जो आपके ही गांव के नियरेस्ट गांव के एक लड़की है थी. तो क्या हुआ कि वहाँ एक दिन पानी में कपड़े धोने गई थी. तब दो बच्चे लोग क्या कर रहे थे कि वहाँ पानी में खेलने गए थे. ओके, पानी का क्या था कि भाव बहुत भारी था या ज़्यादा था. ನೀರೇನಿತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಹೌದಲ್ವಾ. सो उनको क्या हुआ कि उसका बारे में कुछ भी पता नहीं था. तो वो लोग खेल रहे थे. वही क्या हुआ था कि यहाँ नेत्रावती सब कुछ देख रही थी कि उन जो बच्चे हैं ना दो लोग उनको कि पानी का कितना है प्रभाव कितना है उसके बारे में कुछ पता नहीं है. वो लोग ऐसे ही खेल रहे हैं ऐसा सोच रही थी. तभी क्या हुआ कि थोड़ी देर के बाद वहाँ दो बच्चे क्या हुआ कि पानी के गहराई में पानी के अंदर डूबने लगते हैं. उसके बाद क्या होता है देखेंगे. यस, इब्रो आट आಡ್ತಿದ್ರು ಹೌದಲ್ಲ. they are both are playing in the water. After some time what happened? They are going inside the water because the water level is very high and depth also is there. ಅಷ್ಟು ಆಳನೂ ಇತ್ತು. But they don't know about that water and all. For that purpose they are playing very happily. Okay, after what happened and what she did we will see. Page number 26. All of you open your textbook, page number 26. Okay, so here नेत्रावती ने जैसे ही उन्हें डूबते देखा बिना समय गवाए उसने तालाब में छलांग लगा दी. पहले उसने अपने से बड़े 16 वर्ष की मृत्यु को बचाया और किनारे पर पहुंचाया. फिर पलक झपकते ही 10 वर्षीय गणेश को बचाने के लिए तालाब में कूद पड़ी. नेत्रावती जब गणेश को बचाने में जुटी थी तब गणेश ने घबराहट में नेत्रावती के गले को जोर से पकड़ लिया. नेत्रावती गणेश को किनारे पर पहुंचने की कोशिश में चाहकर भी खुद को उसकी पकड़ से बचा नहीं पाई और किनारे तक आते आते नेत्रावती का दम घुट गया. उसकी सांस हमेशा के लिए थम गई. जो क्या हुआ था कि जो लोग खेल रहे थे ना तब कितने नेत्रावती ने देखा. उसके बाद क्या हुआ, नेत्रावती जैसे ही उन्हें डूबते देखा बिना समय गवाए उसने तालाब में छलांग लगा दी. क्या क्या कि जो बच्चे डूब रहे थे तब देखा तो क्या क्या कि समय का व्यर्थ भी नहीं किया. तभी उसी क्षण में क्या किया कि पानी में जाकर छलांग मार. छलांग ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೋಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಜಿಗಿದ್ ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಅವಳು. Because she wanted to save their life. When she saw no they are going inside the water in that fraction of second she didn't think anything. ಓಕೆ, ನಾನು ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೇನಾದ್ರು ಆಗೋದು ಅಥವಾ ನಾನು ಸತ್ತು ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೂ ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ವಾಟ್ ಶಿ ಡಿಡ್, ಶಿ ಜಂಪ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನಲ್. ಶಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಜಂಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಛಲಾಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಜಂಪ್. छलांग it means what, jump. she jumped into the water. पानी में क्या किया कि छलांग लगा दिया. पहले उसने अपने से बड़े 16 वर्ष की मृत्यु को बचाया और किनारे पर पहुंचाया. क्या क्या कि उससे अब क्या है कि यहाँ बालकी को कितना वर्ष था कि 14 वर्ष था. नेत्रावती को कितना वर्ष था कि 14 वर्ष था अभी. तो इसने क्या किया, उनसे भी बड़ा जो 2 साल बड़ा है वहाँ उसका नाम क्या था कि मुत्तू. तो मुत्तू को भी क्या किया कि पहला वहाँ जाकर बचाया. अपने से भी बड़ा है वो. Yes, the boy is elder than Netravati. His age is 16 and Netravati was only 14 years old. Okay, again what she did, she fight against that water and she came back that boy into the water lake of that ಕೆನಲ್. ಕೆನಲ್ ದಡದಲ್ಲಿ ತಂದ್ಕೊಂಡು ಅವನನ್ನ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ತನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ಹೌದಲ್ಲ. ಅವನು ವೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ದೊಡ್ಡವರು ಇದ್ದರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. 2 years ದೊಡ್ಡವನು, ಇವಳು ಕೂಡ ಸಣ್ಣವಳು. ಆದರೂ ಅವನನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ತಗೊಂಬಂದು ದಡದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಶಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗೋ ನೋ ಫಾರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 boys.
is Muttu and Ganesh. So Muttu he came now. Next what she did? फिर पलक झपकाते ही 10 वर्षित गणेश को बचाने के लिए तालाब में कूद पड़ी। उसके बाद क्या किया कि पलक झपकते ही मतलब ಅದೇಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಫಾಸ್ಟ್ ತಂದು ಮೇಲ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಯಾರನ್ನ ಮುತ್ತುನ ತಂದು ಮೇಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಓಡ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಯಾರನ್ನ ಗಣೇಶನ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೌದಲ್ಲ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಶಿ ರೇನ್ ಶಿ ಜಂಪ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಕೆನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾಳೆ नेत्रावती जब गणेश को बचाने में जुटी थी तब गणेश ने घबराहट में नेत्रावती के गले को जोर से पकड़ लिया। जब क्या हुआ कि गणेश उसका बात था गणेश नेत्रावती से छोटा था ओके तो उसको क्या लग रहा था कि बहुत डर लग रहा था कि पानी में हम जब गिरते हैं तो हम आराम से रह सकते हैं ಇಲ್ಲ ತ ನೀವು ನೀರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬಿದ್ದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಇರಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೌದಲ್ಲ ನಾವಂತಲ್ಲ ಯಾರು ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ರು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಬಂದರೆ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಮುಳುಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ಲ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಘಬರಾಹಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗಣೇಶ್ ನೇತ್ರಾವತಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ನೇತ್ರಾವತಿನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಗಲೆನ ಅಥವಾ ಕುತ್ತಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಡ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಜೋರಾಗಿ ओके गणेश ने क्या किया कि नेत्रावती का गले ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕುತ್ತಿಗೆ ಓಕೆ ಕುತ್ತಿಗೆನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ नेत्रावती गणेश को किनारे पर पहुंचने की कोशिश में चाहकर भी खुद को उसकी पकड़ से बचा नहीं पाई और क्या हुआ कि नेत्रावती चाहती थी कि गणेश ने पकड़ लिया है ना जोर से क्योंकि डर के मारे पकड़ा है वो और ನನ್ನ ಬಚಾವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾನು ಸಾಯ್ತೀನಿ ಒಟ್ಟ ಏನು ಹೆದರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಅಂತ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಆದ್ರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೇತ್ರಾವತಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೋಶಿಶ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಓಕೆ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿಂದ ಮೇಲ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ that didn't come upside because he hold very tightly Ganesh was holding very tightly so because that purpose she can't come upside because she have to swim now swim ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಬಾಡಿ ಫ್ರೀ ಇದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿದ್ರೆ ಪಟ ಬರ್ಬೋದು ನೀರಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ನೀರಿದೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ತನಕ ಅವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ವಿಮ್ ನೋ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಶಿ ಕಾಂಟ್ ಸ್ವಿಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಗಣೇಶ್ ದಟ್ ಬಾಯ್ ಹಿ ಹೋಲ್ಡ್ ವೆರಿ ಟೈಟ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಅವಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಎಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೇಲ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ और किनारे तक आते आते नेत्रावती का दम घुट गया उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई और क्या हुआ कि जो किनारे के आने में क्या कर रही थी कि बहुत प्रयत्न कर रही थी किनारे ಅಂದ್ರೆ ಏನು ದಡದ ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಆ ದಡ ಅಂದ್ರೆ ಕೆನಾಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕೆನಾಲ್ ದಡದ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಹಸ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೊನೆಗೆ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಏನು ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ನೀರಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಉಸ್ಕ ಸಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಉಸಿರು ಹೌದಲ್ಲ ಸೊ ಅವಳ ಉಸಿರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅವಳ ಜೀವ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೊನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಮೇಶಾ ಕೆಲೆ ರೋಗ್ ಗೈ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಅವಳು ಅಲ್ಲೇ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾಳೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಅವಳು ಮತ್ತೆ ಗಣೇಶ್ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತಾರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ सांस थमने से पहले उसने जिस साहस का परिचय दिया वैसा साहस कुछ ही लोगों में होता है नेत्रावती की बहादुरी पर हमें गर्व है जिसने अपने प्राणों की बाजी लगाकर दूसरों के प्राण की रक्षा की तो क्या हुआ कि यहाँ अपने आप को बचाना है सब लोग हम क्या करते हैं कि अपने आप को बचाने चाहते हैं ಹೌದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಕೈ ಒಂದು ಚೂರು ಒಂದು ಪಿನ್ ಚುಚ್ಚಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಿನ್ ಚುಚ್ಚಿತು ನೋವಾಯ್ತು ಅದಾಯ್ತು ಇದಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೌದಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ನಾಳೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಬೈತಾರಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ನಮ್ಮ ನಾಳೆ ಬೈತಾರೆ ನಾಳೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ವಾಟ್ ಶಿ ಡಿಡ್ ಶಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ವಾಟ್ ಫಿಯರ್ only when she saw that boys she jumped into the water and she have to save their life only thinking is going on head what she have to save their life or ಇಬ್ರು ಜನರನ್ನ ನಾನು ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂತು ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ಗೇನಾದ್ರು ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ನಾ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅದು ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಸಾಹಸ ಮೊದಲ ಹಾಗಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಂಗೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅದರ ಸಾಹಸ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಹಸಗಳಿದೆ
ओके ना। सांस थमने से पहले ही जिसका साहस का परिचय दिया वैसा साहस कुछ को लोगों ही में ही होता है। ಏನಾಯ್ತು, जो ಅವಳು प्राण ಬಿಡುಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ जो मरने से पहले उसने क्या किया था कि अपने से बड़े वर्ष कितना 16 उसको 14 था ना, 16 वर्ष के बालक जो कौन मुत्थु था ना, उनको क्या किया था कि जीवन प्रदान किया था। तो इसलिए क्या हुआ कि यहाँ बहुत लोग कम रहते हैं क्योंकि सब लोगों को अपना जीवन बहुत भारी है। Everyone they are loving their self, they have to save their life, yes they have to protect their first own things, but here again what happened, she wanted to save their others life first, so she didn't think anything and she jumped into the water and she saved him, okay। नेत्रावती की बहादुरी पर हमें गर्व है, जिसने अपने प्राणों की बाजी लगाकर दूसरों के प्राणों की रक्षा किया। क्या किया है कि वहाँ अपने आप को बचा नहीं पाई, खुद मर गई, फिर भी क्या किया कि एक लड़का का जीवन क्या क्या किया, उनको जीवन मृत्यु से बचा लिया। तो उससे हमें क्या होना चाहिए कि बहुत गर्व होना चाहिए। वी हैव टू व्हाट फील प्राउड ऑन हर हु द नेत्रावती बिकॉज शी सेव अदर लाइफ, she didn't care about her life, ತನ್ನ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಏನು ಥಿಂಕೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವಳು, ನಾನು ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ದ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ she took the first one who Muthu, after again she wanted to save Ganesh life also, but unfortunately what happened, Ganesh he hold very tightly, ಅವಳ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಅವನು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಅವಳು ಕೂಡ ಇಬ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ನೀರಲ್ಲೇ ಮುಳುಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾ, ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನೀರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮುಳುಗ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವರನ್ನ ತಲೆ ಕೂದಲ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ತಲೆ ಕೂದಲನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಳ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಫುಲ್ ಹೆದರಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಲೆ ಕೂದಲನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವರನ್ನ ಎಳಿತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಓನ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಓಕೆ. ದಿಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಓನ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಯಾವುದು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ. ಹೌದಲ್ಲ, ಬಾಗಲಕೋಟೆನ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ವಡ್ಡಾರ್ ಹೊಸೂರು ಅಂತ ಊರಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು. ಹೌದಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು. ಸೊ ಅವಳು ಮೃತ್ಯು ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ, ಅವಳು ಏನಾಗ್ತಾಳೆ 17 ಇಯರ್ಸಿಗೆ ಅವಳು ಮೃತ್ಯು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಅವಳಿಗೆ ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರ ಫಾದರ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಧಾನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ 2017 ಅವ್ರ ಫಾದರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವಳನ್ನ ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಳ ಮಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅವ್ರ ಪಪ್ಪನಿಗೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಮಗಳು ಎಲ್ಲ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವಳ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ, ಓಕೆ. ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅಂಡರ್ 18 ಏಜ್, ಓಕೆ, ಬಿಲೋ 18 ಅಥವಾ 18 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 18 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾರು ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಶೌರ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಹಸ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದು, ಓಕೆ. ಸೊ ಅವಳು ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತು ಹೋಗಿರ್ತಾಳೆ. ಹೌದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಪಪ್ಪನ್ನ ಕರೆದು ಯಾವಾಗ ಗಣರಾಜ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ದಿನ ಅವರನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನು, ಅವಳೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ 2017 ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಏಕೈಕ ಮಗು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರು ಕರಿತೀವಿ, ನೇತ್ರಾವತಿ ಚೌಹಾಣ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಡೆ ಕೇಳಿ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಡೆ ಕೇಳಿ, ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಮೇ ಬಿ ಅವರಿಗೆ, ಓಕೆ. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂದು 2020 ಅಂದರೆ ಒಂದು 5 to 6 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಸ್ಟೋರಿ. ಹೌದಾ? ರಿಯಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದು ನಡೆದಿರುವಂಥ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾ? ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಓಕೆ. ಸೊ ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್ ಯುವರ್ ಲೆಸನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಸೊ once I will read, after that I will give you homework, okay. So साहसी नेत्रावती, कहते हैं वीरों की उम्र नहीं देह की जाती, सच्चे वीर बचपन से ही अद्भुत साहस से भरे होते हैं। कम से कम नेत्रावती के साहस की कहानी तो यही कहती है। नेत्रावती उन साहसी बच्चों में से एक है जिसे गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कर्नाटक में जन्मी नेत्रावती की
उस समय लगभग 14 वर्ष की थी जब यहाँ घटना घटी। एक दिन जब वहाँ तालाब के पास कपड़े धो रही थी तब उसने देखा कि 2 लड़के वहाँ आए और उन्होंने तालाब में डुबकियां लगाना शुरू कर दिया। शायद उन्हें तालाब की गहराई का कोई अंदाजा ही नहीं था। नेत्रावती कपड़े तो धो रही थी लेकिन उसका पूरा ध्यान इन बच्चों पर ही था। जैसे वहाँ जानती हो कि इन बच्चों को तालाब की गहराई का अंदाजा नहीं है। तालाब लगभग 30 फीट गहरा था। थोड़ी देर तो वे तालाब में मजे से नहाते रहे, लेकिन कुछ ही देर बाद दोनों पानी के गहराई में डूबने लगे। नेत्रावती ने जैसे ही उन्हें डूबते देखा, बिना समय गवाए उसने तालाब में छलांग लगा दी। पहले उसने अपने से बड़े 16 वर्ष के मुथु को बचाया और किनारे पर पहुंचाया। फिर पलक झपकते ही 10 वर्षीय गणेश को बचाने के लिए तालाब में कूद पड़ी। नेत्रावती जब गणेश को बचाने जुटी थी तब गणेश ने घबराहट में नेत्रावती के गले को जोर से पकड़ लिया। नेत्रावती गणेश को किनारे पर पहुंचने की कोशिश में चाहकर भी खुद को उसकी पकड़ से बचा नहीं पाई और किनारे तक आते आते नेत्रावती का दम घुट गया। उसकी सांस हमेशा के लिए रुक गई, हमेशा के लिए थम गई। सांसें थमने से पहले उसने जिस साहस का परिचय दिया वैसा साहस कुछ ही लोगों में होता है। नेत्रावती बहादुरी पर हमें गर्व है, जिसने अपने प्राणों के बाजी लगाकर दूसरों के प्राणों की रक्षा की है। ओके, सो हियर योर लेसन नंबर 5 completed. So you have to learn. So I told no before only I told exam is there. We will conduct one exam. Okay, so we will not tell when, but you have to prepare yourself. ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಆಯ್ತಾ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಇಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಟ್. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಂದಿ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡವನ್ನ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಥರ ಬಾಯಾಟ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡನ. ಬಾಯಾಟ ಆಗಿದ ಆನ್ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಓರಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಟೆಲ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ರೈಟಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಅವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. Before after 2 days we will day after tomorrow we will send a timetable and date of the exam also and portion also we will send. Before that you have to practice yourself. Understood? Write and practice it. Practice ಮಾಡಬೇಕು, ಬರಿಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಲೆಸನ್ ನಂಬರ್ 1 ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಡೈಲಿ HW ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರಫ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ओके, अंडरस्टूड यार. सो यहाँ क्या हुआ कि जो साहसी नेत्रावती था, जो आपने क्या किया कि जान गवा दिया, जो इतना साहसी थी. हमें इतना साहस करने की कुछ जरूरत नहीं है. ನಾವು ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೋಣ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ನೇತ್ರಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ರಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಆದ್ರೂ ಗಣೇಶ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅವಳು ತನ್ನ ಲೈಫನ್ನ ಏನಾಯ್ತು, ಅವಳು ಡೆತ್ ಆಯ್ತು, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾವುದು ಏಬಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ, ದೊಡ್ಡವರಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರ್ತದೆ, ಪವರ್ ಇರ್ತದೆ, ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಪವರ್ ಇರ್ತದೆ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಬಟ್ ನಾವು ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್. ನೀವು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ನಾನು ಸಾಹಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮರ ಹತ್ತೋದು ಅದು ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಇದು ಮಾಡೋದು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಸಾಹಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಾಹಸ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ನಾಲೆಜನ್ನು ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸಾಹಸ. ನಾವು ಗೊತ್ತಾ? ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಾಹಸ. ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ. ನಾನೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಆಯ್ತಾ? ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ಇವಾಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಮಿಗಂತ ಓದಬೇಡ್ರಿ ಯಾರು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ನಾಲೆಜ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಲೆಸನ್. ಆ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೋರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋಕೆ ಬರಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಆಗೋದು, ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರೆಯೋದು, ನಾಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗೋದು, ಆ ಥರ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ನಾಲೆಜ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್.
ಹೌದಲ್ವಾ? ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸೊ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಟೆಸ್ಟ್. So we will name here your lesson completed now. In the next class I will send you a PDF file. So in the last previous class what you wrote, meanings you wrote now, and in this time now I will send you first main, second main, third main. After fourth main onwards now what it is in the CW no, you have to write in CW. That is in the same textbook ಅಲ್ಲೂ ಬರಿಬೇಕು ಮತ್ತೆ CW ನು ಬರಿಬೇಕು. CW ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ನಾನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಬರೆದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಸೇಮ್ PDF ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಳಿಸಿರ್ತೀನಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ತಗೋತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನೋ ಕೆಲವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನೀವು, ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಆದ್ರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಹೌದಲ್ಲ, ಕ್ವಶನ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ in the page number 28, all of you upon your page number 28 ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ मौखिक प्रश्न ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. प्रश्नों का उत्तर बताओ. नेत्रावती का जन्म कहाँ हुआ था? दोनों लड़के कहाँ गए आए? नेत्रावती तालाब के पास क्या क्या कर रही थी? नेत्रावती को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? There are 4 question are there. That is first main. ಅದೇನು ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್. all of you put their first main. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಹಾಕೋರು ಎಲ್ಲರೂ. This is first main. ಓಕೆ, ಇದೇನು ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಿದಾಗ ಈ 4 ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ 4 ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಸಿ ಕಳಿಸಿರ್ತೀನಿ. ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನೋಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನ್. ಪ್ರಶ್ನೋं का उत्तर लिखो ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ? 5 ಕ್ವಶನ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಎಸ್ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನ್. ಥರ್ಡ್ ಮೇನ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೇಮ್ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನೇ ಸೇಮ್ PDF ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿರ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕೋದು ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೇಡಮ್ ನನಗಿದು ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲರಿ, ಇದೇನು ಬರೀಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ. ರಾಂಗ್ ಬರೆದ್ರೆ ನೀವೇ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಬ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರೀರಿ. ಅವರಿಗೂ ಇದು ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಯಿತಾ. ರಾಂಗ್ ಬರೆದ್ರೆ ನೀವೇ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೇ ಹೆಂಗಿದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಸೇಮ್ PDF ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೇಮ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನ್, ಥರ್ಡ್ ಮೇನ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಬರೆದು ಕಳಿಸಿರ್ತೀನಿ. ಫೋರ್ತ್ ಮೇನ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನೆಲ್ಲ PDF ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಈಸ್ you have to write question answer of lesson number 1. Okay, write question answer of lesson number 1 5 times. So which one and how you have to write that I will show you. Okay, here all of you open your page number 6. Page number 6 ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 6 ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. आंधी आने से क्या टूट गया था? मौखिक प्रश्न ಮತ್ತೆ ಏನು ಲಿಖಿತ ಪ್ರಶ್ನ ಇದೆ ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, CW ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ವೇಳೆ CW ದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ 5 ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಮೇಲಿನ ಮೌಖಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಿನ 5 ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಹೌದಲ್ಲ, 1 2 3 4 5 ಈ 5 ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ 3 ಕ್ವಶನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಬರೀರಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ 5 ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ ಬರೀಬೇಕು, 1 ಟೈಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಅ ಕ್ವಶನ್, 1 ಟೈಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ आंधी आने से क्या टूट गया, ಅದರ ಆನ್ಸರ್ आंधी आने से घोंसला टूट गया. ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ವಶನ್ ಒಂದ್ಸಲ ಬರೆದು आंधी आने से ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ವಶನ್ ಬರೆದು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ 5 ಟೈಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ओके, आंसर है ना 5 टाइम बरीबेकु. आंधी आने से घोंसला टूट गया. अदे सेम, आंधी आने से घोंसला टूट गया. 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 क्वेश्चन मात्र ಒಂದ್ಸಲ ಬರೀರಿ, ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ 5 ಟೈಮ್ ಬರೀರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರಿವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ಕೂಡ ಯಾವುದನ್ನ ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ
ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. 5 ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ 5 ಟೈಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕು. ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಈ ಥರ 5 ಟೈಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನೆನಪಿರಲಿ. ಓಕೆ, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? 5 ಟೈಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ 1 ಟೈಮ್ ಕ್ವಶನ್ in the lesson number 1, lesson number 1 book. Okay, so we will meet in the next class. Thank you.